بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودیہ کے مال میں میری دکانیں تھیں۔ مجھے اپنی ہی دکان کی سیلز گرل سے محبت ہو گئی، پر وہ شادی سے انکار کر کے کہتی کہ جب تک آپ میڈیکل ٹیسٹ نہیں کرواتے میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ میں پیار میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس کے کہنے پر اپنا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر مجھے لیبر روم میں لے گئے اور بولے ہزاروں سالوں میں یہ معجزہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جان تو تب نکلی جب راحیلہ آئی ہے آج؟ میں نے ملازم سے پوچھا جو کچھ دیر پہلے میرے ٹیبل پر چائے رکھ کر گیا تھا۔ سر وہ نہیں آئی۔ ملازم جیسے ہی بتا کر باہر گیا مجھے فکر مندی لاحق ہو گئی کہ وہ لڑکی کیوں نہیں آئی، جبکہ وہ کبھی چھٹی بھی نہیں کرتی، لیکن ابھی اسے صرف میرے ہاں کام کرتے 1 ماہ ہوا تھا تو میں نے نظر انداز کیا، کیونکہ ایسے پوچھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ پورا دن میرا بیکار اور بے کیف گزرا۔ میں اپنے دفتر سے باہر ہی نہیں نکلا، ورنہ میں 5-10 چکر تو لگا ہی لیتا تھا اپنی دکانوں کے۔ تھکاوٹ بھی نہیں تھی، مگر اپنی جگہ سے اٹھنے کا آج بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں شام کو گھر گیا تو بس بمشکل 2-4 نوالے حلق میں اتارے اور باقی سارا کھانا ملازم کے ہاتھوں پڑوسیوں کے گھر بھجوا دیا۔ اگلے دن کا مجھے بے قراری سے انتظار تھا، مگر کیوں؟ یہی بات میں سمجھ نہیں پایا۔ اگلے روز میں نے ملازم سے پوچھنے کی بجائے خود ہی دکانوں کا چکر لگایا اور اپنے ورکرز سے ملا، مگر اس روز بھی مجھے راحیلہ کہیں پر دکھائی نہیں دی۔ اب تو میرا برا حال ہو چکا تھا۔ میں بس جلد سے جلد اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دن بھی ایسے ہی گزرا، مگر میں نے تنگ آ کر سب کو آدھی چھٹی کر دی اور اپنا دفتر بھی بند کر کے سڑکوں پر بلا وجہ پھرنے لگا۔ میں ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ یہی سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب میری گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور میرا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کار حادثے میں مجھے زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں، مگر میں تقریباً 3 گھنٹے بے ہوش رہا۔ جب آنکھ کھلی تو ڈاکٹر نے دوائیوں کے ساتھ احتیاط بھی بتائی اور پوچھا کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر ڈاکٹر نے بضد ہو کر پوچھا تو یہ راحیلہ کون ہے؟ میں ششدر رہ گیا کہ بھلا ڈاکٹر راحیلہ کو کیسے جانتا ہے، اور یہی سوال میں نے ڈاکٹر سے بھی کر لیا۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ اس بات پر ڈاکٹر مسکرا کر بولی کہ جناب، جب آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے تو بار بار یہی نام پکار رہے تھے، اور شاید وہ لڑکی آپ کے حواسوں پر اس قدر سوار ہو چکی ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ نے اپنا ایکسیڈنٹ بھی خود ہی کر لیا۔ بہرحال احتیاط کریں، اگر آپ ہی نہیں رہیں گے تو خوشیاں کیسے جئیں گے؟ میں کافی دیر گو مگو کی حالت میں بیٹھا سوچتا رہا کہ بلا وجہ بے ہوشی میں راحیلہ کا نام کیوں لے رہا تھا، جبکہ اس سے تو میری اتنی بات چیت بھی نہیں ہوتی۔ میں ہر وقت اپنے دفتر میں مصروف ہوتا ہوں اور وہ اپنے سیلز گرل کے کام میں۔ کہیں مجھے اس سے کوئی محبت تو نہیں ہو گئی؟ یہ سوچتے ہی میرے پسینے چھوٹ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، محبت مجھے نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ میں نے درشنگی سے اپنے دماغ میں آتی ساری باتوں کو جھٹکا اور ہاسپٹل سے نکل کر گھر آ گیا۔ وہ پوری رات دوائیوں کے زیر اثر ہونے کے باوجود مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی اور میں اللہ سے دعائیں کرتا رہا کاش کل راحیلہ آ جائے۔ لیکن جیسے ہی میرے دماغ میں یہ خیال آتا کہ کہیں میں اس سے محبت تو نہیں کر بیٹھا، تو فوراً ہی راحیلہ کے خیال کو سختی سے دماغ سے جھٹک دیتا، پر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے میری سوچوں پر قابض ہو جاتی۔ ایکسیڈنٹ کے باعث ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کا بولا تھا، مگر میں ہر شے کو نظر انداز کرتا ہوا جیسے ہی مال پہنچا تو میری جان میں جان آئی، کیونکہ سامنے ہی راحیلہ ایک دوسری ورکر کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے میں پکا سا منہ بنا کر دفتر میں چلا گیا اور اسی لمحے بیل بجا کر ملازم سے کہا کہ راحیلہ کو میرے کمرے میں بھیجو۔ چند لمحات کے بعد وہ ڈری سہمی سی لڑکی میرے روبرو کھڑی تھی اور میں اسے بے قراری سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے ایسا دیکھتا پا کر وہ خود ہی بولی، جی سر، بلایا تھا آپ نے؟ اس وقت جا کر میں ہوش میں آیا۔ جی مس، آپ نے 2 چھٹیاں کی ہیں تو تنخواہ کٹے گی آپ کی۔ اس بات پر وہ پریشان ہو گئی اور بولی، سر میں نے جان بوجھ کر نہیں کی، بلکہ میرے گھر میں ایک بہت بڑی پریشانی آ گئی تھی۔ ہمارا گھر اپنا نہیں، کرائے کا تھا، مگر کرایہ وقت پر دینے کے باعث مالک مکان نے گھر سے نکال دیا۔ بس یہ 2 دن کسی اچھے گھر کی تلاش میں چھٹی کر لی۔ اگر اب بھی آپ میری تنخواہ کاٹنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرا دل ایک دم سے بھیج گیا اور مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ بلا وجہ ایک معصوم لڑکی کو پریشان کیا۔ اسی وقت میں نے اسے کہا، اچھا آپ روئیں مت، آپ کو پوری تنخواہ ملے گی، بلکہ بونس بھی ملے گا جو 1 تنخواہ کے برابر ہوگا۔
बस आइंदा आपने छुट्टी नहीं करनी। इस बात पर वो खुश होकर मेरा शुक्रिया अदा करती वहाँ से चली गई। बाकी मेरा पूरा दिन किस खुशी में गुजरा मैं वजाहत ही नहीं कर सकता। उस रोज़ सब की ज़ुबानों पर एक ही जुमला था कि आज बॉस बड़े खुश लग रहे हैं। जब मैंने खुद को अंदर से टिटोला कि मैं वाकई खुश हूँ तो असबात में जवाब आया। फिर डरते डरते मैंने खुद से पूछा क्या मुझे मोहब्बत हो गई है, तो इस बात पर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और जवाब असबात में आया। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं, फिर मोहब्बत कैसे हो गई। लेकिन अब ये सब हो गया था तो मुझे कबूल कर लेना चाहिए था। अब मैं बहाने बहाने से भी अपनी दुकानों के चक्कर लगाता तो कभी राहीला को दफ्तर में बुलवा लेता, लेकिन ये सब कुछ बाकी लोगों को शक में मुब्तला कर रहा था। हर एक की जुबान पर यही बात थी कि मालिक पागल हो गया है। पहले तो ऐसी हरकतें नहीं की उसने। शायद मुझे अपने लिहाज से फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरी वजह से राहीला भी बदनाम हो रही थी, जबकि उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जिस दुकान पर राहीला काम करती थी मैंने अपना टेबल और चेयर वहां सेट कर दी। वर्कर्स को धमकियां दी कि तुम लोगों की बहुत शिकायत आ रही हैं, अब कुछ अरसा मैं इधर दुकान पर बैठकर आप लोगों की निगरानी करूंगा। सब लोग घबरा से गए। उनमें से एक राहीला भी थी। वह खुद मेरे पास आई और बोली, सर मेरी गलती की सज़ा बाकियों को मत दें। मैं बड़ा हैरान हुआ कि किस सज़ा की बात कर रही हो। तो वो कहने लगी, अरे उसकी बात कर रही हूँ जिसकी वजह से आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मगर मेरे पास तो ना कोई शिकायत आई थी और ना ही कुछ और। मैं तो वहाँ सिर्फ राहीला को 24 घंटे देखने के लिए बैठा था। मगर बोला तो सिर्फ इतना कि वो तो, पर उसने जल्दी से मेरी बात काट दी और कहने लगी, जी वही शिकायत। कल एक बच्चे को कपड़े ट्राई करवाते वक्त मेरे नाखून उसे लग गए थे। उसकी अम्मी ने उस वक्त तो यही कहा था कि आइंदा ध्यान रखना। मैं माफ़ी मांगती हूँ, उन्होंने आपको शिकायत लगा दी और आपको अपना ऑफिस इधर कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। ओह अच्छा, तो ये बात है। दिल ही दिल में मैंने उस लड़की की ईमानदारी को सराहा। आखिर ऐसे ही तो मैं उसे पसंद नहीं करने लगा था। कुछ तो था उसमें जो मुझे हर वक्त अपनी जानिब खींचता था। अच्छा आइंदा ध्यान रखना है आपने, और ये बात बाहर किसी को नहीं बताइएगा वरना सब आपको परेशान करेंगे। वैसे भी अकेली आपकी शिकायत नहीं आई, मेरे पास 2-3 और भी हैं। राहीला जो जाने को तैयार थी हिचकिचा कर कहने लगी, सर मुझे सच में माफ़ कर दें, मैं गलती जानबूझकर नहीं करती हूँ, बस हो जाती है। वो 2-3 शिकायत भी मेरी ही होंगी, क्योंकि एक दिन मेरी वजह से एक औरत गिर गई थी और एक रोज़ आदमी के कपड़ों पर चाय उंडेल दी थी। जितनी वो डरी सहमी सी ये सब बातें बता रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि कहका लगाऊं, या रब कैसी है ये। और मोहब्बत हुई भी तो किससे, जो हर वक्त ही गलतियां करना जानती है, मगर जो हो चुका था नाकाबिले तब्दील था। सो मैंने राहीला को जाने का बोला और कहा आइंदा ध्यान रखना। शाम को राहीला सबसे आखिर में निकली तो मैं भी बैठा रहा। जब वो दुकान से चली गई तो मैं फटाफट अपनी गाड़ी की जानिब भागा ताकि उसे लिफ्ट दे सकूं, मगर ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जैसे ही मैं गाड़ी निकाल कर उसके करीब लाया तो वो एक लड़के के साथ पहले ही गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। ये देखकर मेरे अंदर भांबड़ जलने लगे। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस लड़की को मैं दिलो दिमाग पर इस कदर सवार कर लूँगा कि उसका किसी के साथ जाना मेरी रातों की नींद हराम कर देगा। सुबह के वक्त मैं पूरी रात परेशानी और बेख्वाबी के बास बुखार में फनक रहा था। मेरी ज़िंदगी में ये दूसरा तजुर्बा था मोहब्बत का। बस यही डर था कि कहीं पहले की तरह ये भी नाकाम ना हो जाए। मेरी पैदाइश पाकिस्तान की थी, बल्कि मैंने ज़िंदगी के कई साल भी वहीं पर गुजारे, और मैं 5 बहनों का अकेला भाई था। सबसे बड़ा होने के बावजूद हमेशा बहनों को खुद पर मुकद्दम रखता। अब्बा मजदूर थे और किसी बहन को भी नहीं पढ़ा पाए, लेकिन मुझे उन्होंने ज़रूर पढ़ाया। जैसे तैसे करके अखराजात मुकम्मल करने के बाद मेरी पढ़ाई के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं से पैसे निकाल लेते थे। मुझे भी अपने माँ बाप की कुर्बानियों की कदर थी, इसलिए मैंने कभी भी शिकायत का मौका नहीं आने दिया। स्कूल कॉलेज तक तो ठीक था, लेकिन अब्बा मुझे आगे यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकते थे, क्योंकि बहनों के रिश्ते भी दरवाजे पर खड़े रहे। ऊपर से रोज़ बरोज़ अखराजात और महंगाई दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। सो मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम करना शुरू कर दिया। काम ज़्यादा तो नहीं था, मगर मुझे अच्छा कमीशन मिल जाता था कि मैं अपने अखराजात मुकम्मल कर सकूं। लेकिन बाप के कंधों पर बढ़ते बोझ के पेश नज़र मैंने मज़ीद पढ़ाई का इरादा मुलतवी कर दिया।
और चुपचाप दिन में 2-2 नौकरियां करने लगा। इसी असना में मेरे मोहल्ले की एक लड़की मुझे अच्छी लगने लगी। वो बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, मगर हमसे ज़्यादा खाते पीते घराने से उसका ताल्लुक था। पहले तो बस मैं उसे पसंद ही करता था, मगर जब एक रोज़ अम्मा ने कहा कि मुझसे छोटी बहन के बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, तो तब मुझे एहसास हुआ कि क्या पता इस माँ जबीन के भी रिश्ते आते हों और मुझसे पहले ही कहीं उसका ब्याह हो जाए। ये सोचकर मैंने अम्मा को बमुश्किल राज़ी किया कि वो मेरा वहाँ रिश्ता लेकर जाए। अम्मा तो मान गई, मगर मुझे इतना ज़रूर समझाया कि बहनों की जिम्मेदारी अभी बहुत बड़ी है। पहले 1-2 का ब्याह कर दूं, फिर तेरी शादी कर दूंगी पुत्र। मैं मानती हूँ तू बड़ा है, तेरा हक भी ज़्यादा है, मगर हालात भी तो देख घर के। हमारा जीना ही मुश्किल हुआ पड़ा है, तो बहू को कैसे सुख देंगे। अम्मा की बात मेरे दिमाग में बैठ गई, लेकिन मैंने फिर भी इसरार किया कि कम से कम मंगनी तो कर दें, जिस पर अम्मा मान गई और मेरा रिश्ता ले गई। एक तो हम हैसियत में उनसे कम थे, ऊपर से मेरी 4 बहनें जिनकी शादियां होने वाली थीं, और मेरी भी कोई पक्की या सरकारी नौकरी नहीं थी, तो इस रिश्ते से साफ इनकार हो गया। मैंने बहुत मर्तबा अम्मा को भेजा और वो मेरी मोहब्बत में बार बार जूतियां चटखाती रही, मगर वहाँ से बार बार इनकार ही सुनने को मिला। मैंने बहुत कोशिश की, जिसके नतीजे में ये सुनने को मिला कि अगर तुम एक घर मेरी बेटी के नाम लगा दो तो उसको तुम्हारे साथ ब्याह देंगे। यहाँ अपने घर के लाले पड़े और लड़की के वालिद साहब मुझे घर बनाकर उनकी बेटी के नाम करने का बोल रहे थे। मैं उस लड़की से मोहब्बत करता था या शायद सिर्फ पसंदीदगी थी, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता था, यह भी सच था। और तब ये सच जुनून की हद तक मुझ पर सवार हो चुका था। अपने दफ्तर में मुझे एक एजेंट मिला, तो मैंने उससे बाहर के वीज़ा के मुतालिक पूछा और भरपूर कोशिश करने लगा कि किसी तरह मैं बैरून मुल्क चला जाऊं ताकि हमारी आजमाइश कुछ कम हो। जब सारा इंतज़ाम हो गया तो पैसों की कमी का रोना था, जिसके बास अब्बा ने घर बेच दिया और हम किराए के घर में मुंतकिल हो गए। अपने घर से वहां जाना बहुत मुश्किल था। मैंने घर वालों से वादा कर रखा था कि मैं हर हाल में जल्द ही उनके दिन बदल दूंगा। देखते ही देखते 2 माह के अंदर अंदर मैं सऊदीया आ गया और वहां भी प्रॉपर्टी का ही काम शुरू कर दिया, और उसके अलावा भी कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो वो कर लेता। यहीं तक तो ठीक था सब, जिंदगी अच्छी जा रही थी। 6 माह में ही काफ़ी अच्छा कमा चुका था कि 2 बहनों के रिश्ते हो गए। जो लोग पहले हमारे घर से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे, अब वही जोड़ रहे थे, क्योंकि बाहर की कमाई उन्हें दिखानी पड़ रही थी। बहनों के रिश्ते के बाद मैंने अम्मा से कहा, अब मेरा रिश्ता दोबारा लेकर जाओ, उन्हें यकीन दिलाओ कि मैं जल्द ही घर भी नाम लगवा दूंगा। अम्मा पहले तो मानी नहीं, मगर चली गई। पर वापसी पर उसने बताया कि वो अपनी लड़की की शादी अभी नहीं करना चाहते, उन्हें तुम पर यकीन नहीं है। मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगा। जैसे कहा जाता है कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं था, क्योंकि मेरे पीछे भी उसी अनजान लड़की का हाथ था जो अपनी चाहत में मुझे बहुत आगे ले गई थी। 2 बहनों की शादियां हो गईं तो मैं मुल्क में वापस आ गया और नया घर भी बनवाना शुरू कर दिया, जिसे मुकम्मल करने का अभी मेरा इरादा नहीं था। मैं बस अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता था। इस मर्तबा मेरा रिश्ता तय हो गया और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सच में मेरी दुआएं मकबूल हो गई हैं। लेकिन यह खुशी भी चंद अरसा की थी। जब उनसे शादी की बात की तो पहले वो हिचकिचाए, फिर बताया कि 2 दिन पहले उनकी बेटी घर से भाग गई है। ये बात मेरे लिए शौक का बाइस बनी थी। जिस लड़की के हसूल के लिए इतने पापड़ बेले, वही पीठ मोड़कर किसी और के साथ जा चुकी थी। उसके बाद मेरा दिल ही टूट गया। अम्मा ने बहुत कोशिश की कि वो मेरा कहीं और रिश्ता तय कर दें, मगर मेरा इनकार इकरार में बिल्कुल भी नहीं बदला। मैंने सख्ती से रोक दिया, अब मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। लड़कियों से मेरा एतबार ही उठ चुका था। मैं जो सऊदीया में सब कुछ समेट कर लौटा था कि अब अपने वतन में ही कुछ करूँगा। सो इस फैसले पर पानी फेरकर मैं वापस सऊदीया गया और जी जान से मेहनत करने लगा। बस अब मुझे अपने घर वालों को एक अच्छी और भरपूर ज़िंदगी देनी थी। मेरी बाकी दोनों बहनों की भी शादियां हो गईं और पाकिस्तान में उस छोटे से घर के बदले में मैंने एक बहुत खूबसूरत कोठी भी बना ली थी। लेकिन अब मेरा दिल वहां से मर चुका था। मैंने सऊदीया में ही अपनी दुकानें खरीदी और वहीं पर काम शुरू कर दिया। मेरे पास अब कोई भी मकसद नहीं था सिवाय इसके कि पैसे कमाता जाऊं। तभी मेरी दुकान पर एक नई लड़की बतौर सेल्स गर्ल आई, जिसे देखते ही मैंने नौकरी पर रख लिया था।
کچھ دن تو میں سوچتا رہا کہ آخر اس لڑکی کو بغیر کسی فارمیلٹی کے کیوں رکھا، ایسی کیا خاص بات تھی اس میں، اور اس بات کا جواب بھی مجھے اگلے روز ہی مل گیا جب میں راؤنڈ پر تھا اور وہ ہلکا سا رخ موڑے کسی گاہک سے بات کر رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ بالکل اس لڑکی کی طرح لگ رہی تھی جس نے میرا رشتہ ٹھکرایا تھا۔ میں نے غور کیا تو رنگ و شکل میں بہت حد تک وہ اس لڑکی سے مشابہت رکھتی تھی، اور تبھی میرے دل نے بغیر کچھ سوچے سمجھے راحیلہ کو نوکری پر رکھ لیا۔ اس کے بعد میں اکثر ہی اسے دیکھنے کی کوشش کرتا، جہاں وہ ہوتی اسی جگہ پہنچ جاتا۔ میں مانتا تھا کہ میں عمر میں اس سے بڑا تھا، قریب 40 سال کا، مگر میرے دل میں میرے جذبات ایک مرتبہ پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ پہلے پہل تو اس بات کو بہت جھٹلایا، مگر جب میں خود کے سامنے بے بس ہو گیا تو اقرار کر لیا کہ ہاں، میں اس لڑکی کی محبت میں چور چور ڈوب چکا ہوں۔ اگر قسمت میرے دل کو ایک مرتبہ پھر سے موقع دے رہی تھی تو میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ جب میں نے خود مان لیا تو اب دوسرا مرحلہ طے کرنا باقی تھا کہ میں اس لڑکی کو اس بات کا احساس دلاتا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اب مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی لڑکی مجھے منع نہیں کرے گی، کیونکہ میں بے شک عمر میں تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، مگر اب تک کنوارا تھا، ساتھ ہی میرے پاس پیسہ بھی تھا، تو انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی۔ جب میں اپنے آفس سے دکان میں شفٹ ہوا تھا تو سب ورکرز کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔ ہر کوئی بڑھ چڑھ کر کام کر رہا تھا تاکہ مجھ پر واضح کر سکے کہ وہ کتنا محنتی ہے، مگر مجھے ان کے کام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا۔ ایک روز میں نے دیکھا راحیلہ ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا اور وجہ پوچھی، مگر وہ بتانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، مگر وہ بار بار نفی میں سر ہلاتی رہی۔ پھر میں نے بھی نہیں پوچھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر میرا پورا دھیان اس کی جانب تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب میں دفتر سے نکلا تو راحیلہ بھی اتفاقاً اسی وقت باہر نکلی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اسی لڑکے کے ساتھ واپس جائے گی، سو میں آرام سے پارکنگ کی طرف مڑنے لگا تو پیچھے سے مجھے راحیلہ نے پکارا، سر اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا آپ مجھے ڈراپ کر دیں گے؟ یہ بات میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور کچھ ہی دیر میں گاڑی لے آیا۔ وہ ہچکچا کر میری گاڑی میں بیٹھی تو کہنے لگی، رات تھی تو میں اکیلی جانے سے ڈرتی ہوں، اس لیے آپ کو زحمت دی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر پوچھا، تو آپ پہلے کیسے جاتی رہی ہیں؟ اس پر وہ کہنے لگی، میرے منگیتر مجھے لے جاتے تھے، مگر اس نے بات بھی مکمل نہیں کی کہ مارے شوق کے میں نے زور سے بریک ہی لگا دی۔ یعنی کہ آپ منگنی شدہ ہیں؟ میں نے اچنبھے سے پوچھا، مگر میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ جلدی سے پوچھنے لگی، سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا، گاڑی تو خراب نہیں ہو گئی؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، شاید کوئی پتھر پڑا تھا سامنے جو میں دیکھ نہیں سکا، اب ٹھیک ہوں۔ پھر دوبارہ سے گاڑی چلا دی، مگر اب میں بالکل خاموش تھا، اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا، نہ ہی وہ بولی۔ راحیلہ کو اس کے گھر اتار کر میں وہاں سے فوراً چلا گیا، جبکہ وہ مجھے چائے کی آفر دیتی رہی۔ میں تھوڑا دور نکل آیا تو ایک سائیڈ پر گاڑی روک کر خود پر قابو نہیں رکھ سکا تو پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کیا میری قسمت میں ایسی ہی لڑکیاں ہیں جن کے دل میں پہلے سے کوئی بسا ہو؟ کیا میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں جس سے میں اپنی بھرپور چاہت کے ساتھ شادی کر سکوں؟ تقریباً میں وہاں 3 گھنٹے گاڑی میں ہی بیٹھا، نہ جانے کیا کچھ نہیں سوچتا رہا۔ اگلی صبح میں مال بھی نہیں گیا کیونکہ میں فی الحال راحیلہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن بعد جب دوبارہ گیا تو راحیلہ چھٹی پر تھی۔ میں اسے بس نوکری سے نکالنے ہی والا تھا جب اس کی دوست میرے پاس آئی اور بولی، سر پچھلے 3 دن سے راحیلہ نہیں آ رہی اور آپ بھی نہیں آئے، جبکہ میں اس کے نہ آنے کی وجہ بتانے آئی تھی۔ میں نے اکتا کر کہا، جی بتائیں، ورنہ میں بھی انہیں نوکری سے نکالنے والا تھا۔ مگر اس کی دوست جلدی سے بولی، نہیں سر ایسا نہ کیجیے گا، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ ایسی بھی کیا پریشانی؟ میں نے اچنبھے سے پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ 5 دن پہلے راحیلہ کی منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں نے زبردستی کروا دی تو وہ بھی رشتہ نبھانے کو تیار ہو گئی، لیکن اس کے منگیتر نے چھپ کر نکاح کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے گھر میں بہت پریشانی ہے، اوپر سے اس کی بہن کو بھی طلاق ہو گئی تھی۔ میں سن کر پریشان ہو گیا کہ اس بیچاری لڑکی کو کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد وہ واپس کام پر آئی تو بجھی بجھی سی تھی۔ میں نے اسے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ اگر ابھی بھی وہ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تو چھٹی لے سکتی ہے، مگر اس نے انکار کر دیا اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے بولی،
अब बाकायदगी से आऊँगी, कोई छुट्टी नहीं होगी मेरी। मैंने कुछ झिझक कर उसकी मंगनी का पूछा तो वो हैरानी से बोली, सर आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए मुझसे। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि मैं मानता हूँ मुझे इस मुतालिक आपसे बात नहीं करनी चाहिए, मगर आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अगर तो आपकी मंगनी नहीं रही तो आप मेरे मुतालिक सोच सकती हैं, बाकी अगर कोई गारंटी लेनी है तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है मैं आपके मुतालिक सोचूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैंने हैरानी से पूछा तो वो हिचकिचा कर बोली कि आपको मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। जब तक आप वो नहीं करवाएंगे मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मगर मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और वो वहां से उठ गई। जाते जाते बोली, मैं मानती हूँ ये बात कहना अच्छा नहीं है, मगर मेरी बहन की ज़िंदगी भी इसी वजह से बर्बाद हो गई। उसका शौहर बांझ था और ताने सारी उम्र बहन को मिलते रहे। अब जाकर इल्म हुआ तो बहन के शौहर ने गुस्से में आकर उसे ही तलाक दे डाली। मैं अपनी ज़िंदगी पर एक मर्तबा पहले समझौता कर चुकी हूँ मंगनी करवाकर, मगर अब दोबारा नहीं। उसके जाने के बाद मैंने इस मुतालिक सोचा तो राहीला को हक बजा नहीं पाया। वो सही कह रही थी, अगर एक टेस्ट करवा कर मैं उससे शादी कर सकता था तो इसमें क्या कबाहत थी। मैं उसकी मोहब्बत में अंधा होकर अगले रोज़ ही हॉस्पिटल चला गया और जाकर अपना टेस्ट करवाया, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैंने अपनी जान को ही अजाब में डाल दिया था। काश ये सब मैं पहले ही समझ सकता, मगर ऐसा नहीं हो सका। डॉक्टरों ने मेरी रिपोर्टें देखीं तो फ़ौरन मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए। मैं बौखला गया और पूछा कि क्या हुआ है, सब मुझ पर इतना ध्यान क्यों देने लगे हैं, मगर कोई भी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था। बस डॉक्टर आपस में ही गुड़मुड़ करते जा रहे थे। मैंने बिल आखिर कहा कि मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा जब तक मुझे असल बात नहीं बताई जाएगी कि क्या होने वाला है, क्या मैं तंदुरुस्त हूं या नहीं। डॉक्टरों ने कुछ सोचा और फिर बोले, क्या आपके घर में कोई है? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, नहीं, कोई नहीं है। हाँ, मैं जिस लड़की से मंगनी करने वाला हूँ उसी के कहने पर यहाँ आया था। वहाँ खड़ी एक नर्स के मुंह से बेसाख्ता निकला, राहीला। मैंने अचंभे से नर्स को देखा और पूछा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि वही मेरी मंगेतर है? इस पर नर्स ने बात बदल दी और बोली, मैं तो साथ वाली नर्स को बुला रही थी, उसका नाम राहीला है। क्या तुम्हारी मंगेतर का नाम भी राहीला है? मैंने जवाब नहीं दिया और चुपचाप दूसरी नर्स की नेम प्लेट पढ़ी तो ऊपर उसका नाम आयशा लिखा साफ दिखाई दे रहा था। अब मुझे मामला कुछ गड़बड़ लगने लगा। भला ऐसे कैसे? बस एक नज़र मेरी रिपोर्ट डालकर ऑपरेशन थिएटर में ले आना, फिर मुझे असल बात ना बताना। और अब नर्स के मुंह से राहीला का नाम सुनकर मुझे यकीन हो गया कि दाल में कुछ तो काला है। अब मैंने किसी डॉक्टर से भी कुछ नहीं पूछा और दर्द से कराहने लगा कि मुझे वॉशरूम जाना है। ऑपरेशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं, लेकिन ऐन लम्हे पर मेरी इस बात ने सबका मूड ख़राब कर दिया। मैं वॉशरूम जाने लगा तो मैंने उसी नर्स को कहा जिसने राहीला का नाम लिया था, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मुझसे चला नहीं जा रहा। वो निरा हिचकिचाते हुए मुझे वॉशरूम तक लेकर गई तो मैंने उसे धीमे से कहा, देखो जो भी बात है मुझे बता दो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें एक अच्छा खासा इनाम दूंगा। वो नर्स पहले तो ना करती रही कि बस वाकई राहीला मेरी सहेली का नाम है, उसे ही पुकारा था, मगर जब मैंने एक बड़ी रकम की ऑफ़र उसे की तो वो धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं उन लोगों का साथ नहीं देना चाहती थी। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। मैंने तिल मिलाकर कहा, मुझे बस सच बताओ। जिस पर वो बोली कि जो लड़की तुम्हारी मंगेतर बनना चाहती है या उसने तुम्हें यहाँ भेजा है वो एक फ्रॉड है। उसे डॉक्टरों ने ही ये काम सौंपा था कि किसी भी मर्द को अपने जाल में फंसाकर मेडिकल टेस्ट के लिए रजामंद कर ले, और उसके जाल में तुम फंस गए, जिसे उसने अपनी झूठी सच्ची मंगनी की कहानियां सुनाकर मजीद पक्का कर लिया। लेकिन ऐसा किया क्यों? मैंने चिढ़कर पूछा। क्योंकि नर्स सीधी बात पर नहीं आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर एक तजुर्बा करना चाहते थे। नर्स मेरे करीब होकर बोली, मर्द में औरत वाली तब्दीलियां करके देखना चाहते थे। क्या मतलब? मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा था। मतलब ये कि आज जो ऑपरेशन तुम्हारा होने वाला है उसमें तुम्हारे अंदर बच्चादानी डालकर तुम पर तजुर्बा किया जाएगा, जिसके नतीजे में तुम एक तो अपनी मर्दानगी से जाओगे, दूसरा तुम्हारी जान भी जा सकती है और सारी उम्र माजूर भी बन सकते हो। ये सुनकर मेरे छक्के छूट गए।
یعنی میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہونے والا تھا۔ اگر میں بر وقت نرس سے نہ پوچھتا تو نہ جانے آج کیا بیت جاتی مجھ پر۔ میں نے نرس کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہی جیب سے ایک بھاری رقم کا چیک کاٹ کر اسے دیا اور ہاسپٹل کے پچھلے دروازے سے فرار ہو گیا۔ کسی کو بھی کوئی شکایت لگانے کا فائدہ نہیں تھا، سو میں نے 1-2 گھنٹوں میں جتنی جلدی تیاری ہو سکتی تھی کی اور پاکستان جانے والی پہلی فلائٹ پر واپس آ گیا۔ آج بھی میں اکیلا ہوں کیونکہ مجھے لڑکیوں سے نفرت ہو چکی ہے، شدید نفرت، اور اس بات پر یقین بھی آ چکا ہے کہ کوئی لڑکی اعتبار کے قابل نہیں ہوتی۔ دانتوں میں کیڑا ہو یا درد رہتا ہو، 2 انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو، اس کا پیسٹ بنا کر برش کے اوپر لگاؤ، صبح اور شام اس سے پیسٹ کرو، دانت چمک جائیں گے۔ سرسوں کا تیل اور ہلدی مکس کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ملا کے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اپنے دانت صاف کرو، اس سے بہترین دانت صاف ہوتے ہیں۔ دانتوں میں کیڑا لگ جائے یا درد ہو یا سوراخ بن جائیں یا خون آتا ہو، پھٹکڑی لو، اس کو پانی میں ڈالو اور اچھی طرح مکس کرو اور اس کو اپنے دانتوں کی جڑوں میں لگا دو۔ دانت کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مسواک ضرور کیا کرو اور اجناس کھاؤ، ڈرائی فروٹس کھاؤ اور سبزیاں کھایا کرو۔ دانت پیلے ہوں یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگا دیں۔